إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الحير وهو على كل شيء قدير وأصلي وأسلم على حاتم المرسلين وسيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد hurmatli mümin Müslüman azizin kardeşler, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu. Elhamdülillah Allah Subhanahu ve Teala'nın uluq rahmeti bilen bizge bergen fazileti, ni'meti bilen hem baratik Allah Teala'nın ni'meti, fazileti bilen şuşa binihaya matur binalarda Beytullah deb aytamiz, Allah Teala yurtunda onun bizge yüklegen uluq bir amelni o'tav, ya'ni ilim alu niyeti bilen şuşunda biz jıyıldık. Allah Subhanahu ve Teala dunyolikda bilib bilmay qilgan gunohlarimizni o'z rahmati bilan g'afu aylasa edi. Bizga Alloh subhanahu va taolo ikki dunyoda barakat, ustunliklar berib, inshaalloh taolo o'z rahmati bilan o'sha masjidlarda birga uchrashib ko'rishgan kibik o'z rahmati bilan o'zining va'da qilgan jannatlarida da uchrashib ko'rishiga nasib aylasa edi. O'sha masjidlarga o'z oyoqlarimiz bilan otlab keldik. O'z ko'zlarimiz bilan ko'rib, alhamdulillah yo'llarni ko'rib qarab keldik. O'z qo'llarimiz bilan kamil ravishda masjid eshiklarin otlab ochib kirdik. Ham shusha motor binolarga kirib o'tirdik, tizlarimizni buklab, alhamdulillah. Demak, jamoat Alloh subhanahu va taolaning ulug' ne'mati salomatlik ham vaqt. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdi, esingizga tushiram, dunyoda ikki ne'matning ayirusha, ikki ne'matning qadrini bilmaslar dedi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zining bir hadis sharifida. Qaysi ne'mat deganda u salomatlik ham bo'sh vaqt dedi. Salomatlik ham bo'sh vaqt. Mana Allohga shukr, salomatligimiz bor. Rasingda oyoqlaring otli ekan, alhamdulillah, sen salomat. Tizlaring buklanib shunda kelib o'tiralding ekan, alhamdulillah, sen salomat. Quloqlaring shusha o'git nasihat so'zlarni eshitay ekan, alhamdulillah, sen salomat. Shunga ko'ra jamoat shusha dunyolarni yo'qdan bor qilib, bizni bor qilgan anilarimiz qornidan bir tomchi mani suvidan yaratgan, ibodat qilirga loyiqli bo'lgan, ham faqat tengdashi bo'lmagan birdan bir iloh. Ul Alloh subhanahu va taolo haq ta'ala bir o'ziginedir. Men shohidlikni beram shunga, men shohidlikni beram shu loyiq. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Allah subhanahu wa taolo tarafından jiberilgan onun haq elchisi, payg'ambari, nabiy ekanini, Qur'onning da, Tavratning da, Zaburning da, Injilning da Allah subhanahu wa taolo tarafından jiberilgan kitoblar ekanini, jannatning ham jahannamning borlig'ini, qiyomat kunining bo'lashag'ini men shu loyiq shohidligimni beraman. Muhtaram jamoat, mana alhamdulillah o'zi bizning darslarimizni davom etamiz. O'zgan otnada mana kimlar bizning bilan bo'ldi? Biz Alloh subhanahu va taolaning isim sifatlari turunda söylashgan edik. Birinchi, mana fazakkar fa inna zakra tanfa'ul mu'minin, iska tushiruvda nasa bor, mu'minlarga foyda bor. Chunki biz inson bo'laroq unutuvchan zotlar, biz unutamiz, bo'lgan ilmda unutuladi. Chunki dunyo mashaqqati bilan teginsen munda yurib unutula ul. Shunga ko'ra mana iska tushirib olam, bir otna vaqt o'tib ketdi bizning. Eng birinchi ar-raqib degan kuzatuvchi, nablюдающий. Alloh subhanahu va taolo ar-raqib, biz keltirdik misollar, Qur'oni Karimdan birinchi oyatlar qarab o'tdik, bir hadisni qarab o'tdik biz sizning bilan onda. Shunday yangadan bir irangan ismimiz ash-shahid. Ul свидетель. Allah свидетель всякой вещи deb aytdi Alloh subhanahu va taolo surasida. Har bir aybirning shahidi Alloh taolo. Biz aytdik, necha million, milliard bin tuzan birtiga yotmasin, necha million og'ash shunda bo'lgan, har bir yo'froq, har bir atom, har bir havo birtiga, har bir aybir, milchaychisi, har bir aybirning voqning davog'i har birsi Alloh rahmati bilan bu dunyoda ham Alloh taolo ani har bir sohasida bila, har bir sohasida Alloh taolo ash-shahid, ham bizning ishlagan amallarimiz turunda Alloh taolo shahid dedik biz. Ham uchinchisi narsa al-hafiz. Kim? Mana Qur'on hafiz deb aytamiz betinde, знающий Qur'on наизусть. Ya'ni ikkinchi ma'nosi esa Qur'onni saqlovchi, оберегающий, хранящий Qur'on. Hafiz ya'ni jamoat u saqlovchi degan so'z, al-hafiz. Ham biz aytdik, Alloh subhanahu va taolaning al-hafiz degan o'sha ismi ikki anlatması bor. Birinchisi al-hafiz deb aytdik biz. Allah subhanahu wa ta'ala o'zining bandalarining qilgan amallarini saqlay. Yani Allah subhanahu wa ta'ala hafiz, он оберегает наши деяния.
Ул безнең гамәлләребезне саклый. Ни өчен дидек? Чөнки кыямәт көнендә гадел хөкем булсын өчен ул саклый. Аллаһ субханаху ва тааля Нәсәди Ар-Рагъд сүрәсендә, Күкрәү сүрәсендә 9-нчы, 10-нчы, 11-нче аятьләрне карасак, без беләбез. Аллаһ субханаху ва тааля әйтә, безнең 4 фәрештәбез бар. 2 як җилкәдә алдан арттан Аллаһ субханаху ва тааля бу хакта әйтә, 2 сакчы фәрештәбез бар. Ягъни шулай Каһф сүрәсеннән без беләбез, 2 як наши писцы, безнең язучыларыбыз авызыгыздан бер аваз чыгуга ди, аны язып куярлар. Шуңа күрә Аллаһ Тәгаләнең менә бу беренче саклый дигән исеме ул безнең гамәлләребезне саклый. Ни өчен? Кыямәт көнендә гадел хөкем булсын өчен. Һәм Әл-Хафизның икенче мәгънәсе ул җәмәгать Аллаһ Субханаһу Тәгалә гомумән бөтен әйберне саклый. Без шундый мисал китердек. Менә җир шарының космос ягыннан 25 километр калынлыкта озоновый слой бар. Җирнең 2 як магнитный полюсы бар. Ни өчен кирәк дидек аларны? Космос ягыннан кояштан кергән нурланышлар, җыен космическая пыль, тегесе булса җыен чүп-чар безгә кермәсен, безнең сәламәтлегебезгә зыян китермәсен өчен Аллаһ субханаху ва тааля шундый камил система ясаган. Шуңа күрә Мулк сүрәсендә Аллаһ субханаху ва тааля нәрсә ди? Поднимите свои взоры, үзегезнең карашларыгызны күккә күтәрегез һәм карагыз. Нәрсә ди? Аллаһ Тәгалә бросает вызов. Табасызмы бер кимчелек? Тапмыйсыз. Кимсетелгән хәрәгездә ди, күз карашларыгыз үзегезгә кайтыр. Аллаһ Тәгалә әйтә, мин ясаган барча мәхлук, алар һәр берсе нинди камил рәвештә. Ва фи анфусихим афала тубсирун. Үзегездә үк камил мисаллар бар. Посмотрите на самих себя, в сезнең физиологияга башка нинди рәвештә мин сезне яраттым ди. Лaqad халакнал фи ахсани тaqwim. Мин адам баласын иң камил рәвештә яраттым ди. Үзебездә, галәмдә башка Аллаһ Тәгалә безне саклый. Иммунитет системасын шушы як физиологик ягыннан мисал китергәндә, Аллаһ Тәгаләнең шәригать кануннары, харамнан тыелуы, хәләлләрне безгә хәләл кушуы, ягъни Аллаһ Тәгалә безгә фарыз кылган гамәлләрдә дә үтисе килмәсә дә, безгә анда файда бар. Тыйган әйберләрендә эшлисе килсә дә, анда безгә зыян бар. Ягъни кайсы яктан гына карасак та, с какой бы страны не посмотрели, Аллаһ субханаху ва хафиз, ул саклый. Бу яктан да, һәр яклактан Аллаһ субханаху ва тааля безнең шушы дөньяда яшәүебезне камил кылган, әлхәмдүлилләh. Һәм әгәр дә безгә авырлык килә икән дидек, безгә бер проблема, мәшәкать килә икән дидек, ва ма асабакум мин мусибатин фамимма касабат айдикум. Нәрсә? Бу дөньяда күргән авырлыкларыгыз үз кулларыгыз белән кылган гөнаһларыгыз сәбәпле. Мин сезгә тузан бертеге кадәр дә авырлык теләмим ди Аллаһ Тәгалә. Без үзебезгә җәмәгать бәхетсезлек тудырабыз бу дөньяда дип сөйләшкән идек. Шуңа күрә Аллаһ субханаху ва тааля Әл-Хафиз ул гомумән икенче мәгънәсе оберегающий вообще все. Ул бөтен нәрсәне саклый. Һәм без әйттек шулай ук менә галимнәрнең әйтүенә караганда җир йөзендә күпме дидек? Безне кертеп җәмәгать менә күз алдына китереп булмый бит аны. 8 бөтен, яра бөтеннәрен калдырыйк инде, 8 миллионов живых существ. 8 миллион тереклек яши дидек. Мы не можем представить 80 тысяч, 8 тысяч даже не смотрим, 8 меңне күз алдына китерә алмыйбыз. 80 меңне күз алдына китерә алабыз. 8 миллион тереклек. Һәр берсен Аллаһ субханаху ва тааля яраткан, һәр берсен Аллаһ субханаху ва тааля нишәгән дидек? Яшәү рәвешен күрсәткән дидек. Без шундый мисал китердек, әйтик, көн яктан көн батышка очып кайтучы кошлар бар. Күпме километр? 22 мең километр очып кайтучы кошлар бар. Компас юк, навигатор юк, башкасы юк, каян юлны таба? Муса алейхиссаламнан сорагач дидек, Фиргаун, кем синең Раббың я Муса? Таха сүрәсенең 38-нче аятында Муса алейхиссалам әйтте, минем Раббым шул диде. Бөтен галәмнәрне яратып, шушындагы бөтен җан иясен яратып, һәр берсенә яшәү рәвешен күрсәткән. Адам баласына да ничек җинси мөнәсәбәт кылырга, ничек бала табырга, ничек ризык табырга, ничек балкыртлары, ничек кырмыскалар, ничек башка хайваннар, китлар, филләр, башкалар, бөтенесенә Аллаһ Тәгалә үзләренең яшәү рәвешен күрсәткән. Менә мисалда теге Рамил хәзрәт күрсәткән иде, бит әйткән иде бер мисал үзенең бер вәгазендә, арыслан, дикий природада арыслан, лев, арыслан тота, әйтик антилопаны, bir кәҗәбә тиен инде.
Шуны аша бетерәме? Юк. Тамагы туйганчы гына ашый да нишлей? Бер пальма астына барып ята. Ondan соң калган итне кемнәр килеп ашый? Мәсәлән, теге шакаллар, гиеналар килеп ашый. Гиеналардан соң сөяк кала, аны килеп грифлар ашый. То есть, арыслан садака бирә гиеналарга, гиена садака бирә грифларга, грифлар шуны аша бетә. Әле калган микроблар тегендә тагын шебеннәр башкасы. Хәтта хайваннарда да бер-берсенә садака бирү бар, җәмәгать. Ләкин әдәм баласы гына автоматта пулысы биткәнче ата, холодильникка тутыра, морозильникка тутыра, подвалга төшерә, шырмага менгерә, миңа ди, башкаларга түгел ди. Миңа түгел икән, башкаларга калырга тиеш түгел ди. Хәтта хайваннардан да, әгәр дә иман, акыл булмаса, әдәм баласы хайваннардан да түбәнчә. Шул ук Тин сүрәсендә бит Аллаһ Тәгалә фәрештәләрдән үстен күтәрәбез, һәм шул ук вакытта фәрештәләрдән түбән төшерә алабыз ди. Менә шуңа күрә бер вәгазь вакытында бер хәзрәт, шулай ук инде теге Татарстанда безнең арабызда шулай инде, дәрәҗәле булган хәзрәтебез дип әйтик инде, шулай әйткән иде, менә ди, аңлашыла ди, фәрештәләрдән үстен була алабыз. Бит Җабраил алейһиссәлам меңәр еллар, аның инде саны билгеле, меңәр еллар гыйбадәт кылгач, Аллаһ субхана ва тааладан сорады: "Я Раббул Аламин, минем шушы укыган намазымнан да берәр зат, берәр җан иясе тагын да яхшырак итеп үстен намаз укый аламы?" дип сорады. Нәрсә ди Аллаһ субхана ва таала? Шушы мәшәкать бетмәс, төкәнмәс проблемалар арасында әдәм баласының укыган 2 рәкъәт намазы 5 минут, 2 минут, 3 минут синең шушы меңәр еллар укыган намазыңнан хәерлерәк, өстенрәк диде. Аллаһ субхана ва таала шуңа күрә җәмәгать, Аллаһ субхана ва таала әйтә, фәрештәдән өстен күтәрәбез һәм түбәндә төшерәбез. Менә сорау. Шушы хәзрәт сорау бирә инде безгә. Кайчан ди кеше хайваннан түбән төшергә мөмкин? Кайчан төшергә мөмкин кеше? Шунда әйтте берсе, анда ифтар мәҗлесе иде ул. Хәзрәт ди, исереп кайтып ди, капка төмдә аунап ятсаң ди, хайван белән, хайваннан да ди түбән төшкән буласың ди. Хәзрәт әйтә, юк ди. Моны ди чагыштырырга була хайван белән бер дәрәҗәдә дип әйтик инде ди. Хәтта без аларны кимсетергә хакыбыз юк. Түбән ди, моннан да түбән ди. Уйлар җавап таба алмыйбыз. Хәзрәт әйтә, менә ди, кайсы хайванда аборт бар ди. Бала төшерә кайсы хайван? Бер хайванда бала төшерми. Хәтта күке дә үзенең баласын калдырып киткәндә икенче кошның уясына куя. Чөнки шулай салынган аңа, аның хикмәте бар үзенең. Ләкин әдәм баласы бала төшерә. Где-то убийство дип әйтик инде. Бала үтерә. Һәм без әйткән идек, Россиядә күпме дидек? Бер елына 11 мең аборт ясала. Беленгәне, это официально. Бу журналга теркәлгәне бу. Акча тертеп, шухыр-мухыр белән сөйләшеп эшләнгәне күпме? Аллаһу а'лам. Аллаһ Тәгалә үзе белә. Шуңа күрә менә әдәм баласы өстен булырга мөмкин фәрештәләрдән. Шул вакытта ул бик нечкә зат, хайваннардан түбән төшәргә мөмкин, кызганычка каршы. Менә һәм шуңа күрә җәмәгать, Аллаһ субхана әл-Хафиз саклый дидек, һәм инде менә гомум саклаучы булса, икенче шушы тагын саклауның бер өлеше, аның особый защитасы бар дидек әл-Хафиз. Это для верующих, иман китергән бәндәләргә. Аллаһу валиюллазина аману, Аллаһ кем? Вали. Мөминнәрнең иман китергәннәрнең кеме? Дусты. Карыйбыз без әйттек, Исмагыйль алейһиссәламне пычак кисмәде. Ибрахим алейһиссәламне утка аткач ут яндырмады. Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламны иеннән чыкканда 40 ир пычак тотып үтерәбез дигәндә үтерә алмадылар. Аллаһның рәхмәте. Шуңа күрә иман китереп хәерле гамәл кылганнарга Аллаһның аерым саклауы бар. Махсус саклауы бар. Аллаһ субхана ва тааляның. Без менә шушы хакында сезнең белән җәмәгать сөйләшкән идек. Һәм менә бүген иншаллаһ тааля дәвам итеп шушы теманы без инде бик теге эшкә кермичә үзебезгә кирәклесен генә дип уйлыйм мин, иншаллаһ өйрәнергә тырышырбыз. Мин үземә дә, сезгә дә Аллаһ Тәгалә насыйп әйләсен гыйлемнәр алып, шушы дөньяда да гамәл кылып ахиратта да бәхетле булырга иншаллаһ Тәгалә үз рәхмәте белән. Һәм менә җәмәгать, бүген безнең өйрәнәсе Аллаһ субхана ва тааляның исем сыйфатларын берсе әл-Латиф.
Әл-Латиф, инде русчасын әйтеп китик, проницательный, добрый, сизгер һәм игелекле дип тәрҗемә ителә. Әл-Латиф, гомумән гарәп сүзлектән турыдан-туры тәрҗемә иткәндә добрый, игелекле дип тәрҗемә ителә Латиф. Һәм җәмәгать, Аллаһ Субханаһу ва Тааляның Әл-Латиф дигән игелекле һәм сизгер, проницательный, добрый Всевышний. В чем выражается? Нәрсәдә күренә аның игелеклеге һәм сизгерлеге? Галимнәр әйтәләр, Аллаһ Субханаһу ва Тааляның Әл-Латиф дигән сүзе Коръәни Кәримдә 7 җирдә килә. В 7 местах, 7 урында Аллаһ Тааляның исемнәре килә. Мин аларны язып алдым. Ул Луқман сүрәсендә, Әл-Мулк сүрәсендә, Совет, Шура сүрәсендә, Ән'ам, Әхсаб һәм Юсуф сүрәләренең Юсуфның 100-нче аятында шушы Әл-Латиф исеме килә Аллаһ Субханаһу ва Тааляның. Монда 6 сүрә, бер сүрәдә 2 тапкыр искә алына. 7 җирдә шушы сүз Әл-Латиф, игелекле һәм сизгер дигән сүзе 7 тапкыр Коръәндә очрый. Әмма дә ләкин җәмәгать менә аңлатма биргәнче берничә аятларны, хәдисләрне карап үткәнче карагыз. Менә кешелек дөньясында, кешеләр арасында шундый мисал бар, шундый сүзләр бар. Әлбәттә, мөмин мөселман кешесенә бу хас фикер түгел, әмма дә ләкин безнең арабызда да төрле дәрәҗәдә гыйлемле, иманлы кешеләребез бар. Менә Аллаһның рәхмәте кая дигән вакытта шушы игелек, Аллаһның игелеге нәрсәдә чагыла? Бер мин җомга вәгазендә аны әйткән бар. Менә җәмәгать, хәзер сәгать 8 тулыр, дәресне тәмамларбыз, ястү намазы укып, өйләребезгә кайтып китәбез. Иншаллах. Игә кайтабыз да, үзебезнең эшләребезне эшлибез дә, билгеле бер вакыт җиткәч, йокыга ятабыз. Сахихмы? Сахих. Җәмәгать, Аллаһ Субханаһу ва Тааля Коръәни Кәримдә нәрсә ди йокыны? Что такое сон? Нәрсә ул йокы? Үлем? Ләкин ярты үлем. Ну, ярты димәгәндә әйтелә кеше үлем дип. Малый смерть. Һәм безнең йокыдан уяну нәрсә инде? Үлемнән терелү. Малое воскрешение була бит инде. Татар телендә әйткәндә. Малое воскрешение. Кеше терелү була. Һәм менә җәмәгать, бер хөрмәтле имам әйтә, шейх, менә ди, без бер нәрсә турында кайгырмыйча, уйламыйча ятып йокладык, йөрәкне сүндермәдек, бавырны сүндермәдек, баш миен сүндермәдек, 8 миллиард 640 миллион реакция бара тәүлегенә дидек. Сүндермәдек, ятып йокладык. Менә йокыдан уяндык, будильник шалтырады, или шалтырамады. Йокыдан уяндык. Менә хәзер җир йөзендә 8 миллиард, якынча түгәрәкләп алганда 7 миллиардта күп миннән 900 ничә мең, 8 миллиард халык яши җир йөзендә. Шуның 8 миллиарды иртә белән уяна. Без һәрбер уянабыз. Кемдер уянмый инде, әлбәттә. Менә сорау. Уяныр өчен син нәрсә эшләдең? Что ты сделал, чтобы пробудиться? Нәрсә? Юк, не турында сүз бармый. Физиологик яктан нәрсә эшләдең? Бер нәрсә эшләмәдек. То есть, йоклаган вакытта Аллаһ Субханаһу ва Тааля Коръәни Кәримдә үзе әйтә, мин бит сезне үтерәм дитенне белән. Иртә белән уянасыз. Ләкин сорау шунда, уяныр өчен син нәрсә эшләдең? Бер нәрсә эшләмәдең. Аллаһ Субханаһу ва Тааля сине уятты үзе. Икенче сорау, нәрсә өчен ул сине уятты? Ни өчен Аллаһ Субханаһу ва Тааля уятты сине? Ва ма халaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Мин җиннәрне һәм кешеләрне гыйбадәт өчен яраттым. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааля бүген сине гыйбадәт силәргә дә, ялганларга да, ашарга да, эшәргә дә түгел хәтта. Ул сине бүген гыйбадәт кыл дип уятты. Без беләбез, Аллаһ Субханаһу ва Тааля Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең хәдис шәрифләреннән хәйрле гамәл ул садака ул гыйбадәт. Әгәр дә мөмин мөселман, әгәр дә кеше
әйтик инде безнең мәзһәб буенча каулы бил ихсани вал иқрар бил калби, теле белән әйтте һәм күңеле белән ышанды, ул мөселман. Мөмин мөселман дип әйтмим, мөселман дип әйтәм. Аллаһка ышанучы, мөмин инде ул икенче баскыч. Зурак, чистарак, күбрәк дип әйтик. Шуңа күрә безнең җәмәгать бүген уянуыбыз менә бит, уйлап карасаң, без көн сайын үлеп тереләбез. Үләбез дә тереләбез, үләбез дә тереләбез. Аллаһның ышанмаучы, Аллаһка ышанмыйчы яисә әле вакытым юк. Әле пенсияга чыкмаган, кредитны түләп бетермәгән, астагфируллаһил азим. Кызны укырга керттем, укуына түлисе бар, гаилә ашатасым бар ди. Ләкин бүген үлемнән терелгәне турында уйлап та карамый. Бит менә шуңа күрә Аллаһ субхана ва тааля әйтә, әгәр дә минем ниғмәтләремне санасагыз, нишәмисез ди? Санап бетерә алмыйсыз ди. Не сосчитать. Әле бу бит өстән генә караган вакытта җәмәгать. Һәм менә икенчесе, тагын бер мисал, менә әле бүген шуны укып утырам. Кыямәт көнендә менә без җәмәгать бит әлбәттә ышанабыз, иманның баганасының берсе, иманның алты баганасының берсе ул кыямәт көненә, ахирәткә ышану. Biz bilәбез, кояшның шуның кадәр аска чәчәген бер ук атышында дип әйтик. На вылете одной стрелы. Biz bilәбез, кемдер тубыктан тиргә бата, кемдер тиздән тиргә бата, кемдер билдән, кемдер муеннан, кемдер сикереп чыга да дип һава алада тагын бата, кемдер сикереп чыга һавада тагын бата, ул гөнаһына карап тиренә, гөнаһына карап тиредә шуның кадәр тиргә шуның кадәр батар ди Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә. Җәһәннәмнең дә булачагына, андагы газапның нинди катлашагына беләбез. Җәннәтнең дә нинди матур урын икәнен дә беләбез. Бит беләбезме җәмәгать, кыямәт көнендә Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, Аллаһ субхана ва тааля азза ва җал Адам алейһиссәламгә әйтәчәк. Нәрсә дип? Бар ди, утта булырга, утка кергәннәрне ди, алып чык. Утка кирергә насыйп булганнарны уттан алып чык дип әйтә. Выведи из огня тех, кому суждено быть в огне. Алып чыкты шуларны. Һәм карагыз, нәрсә дип сорый Адам алейһиссәлам? Сораячак. Ни кадәр соң алар? А сколько их? Менә монда җәмәгать, Аллаһ субхана ва тааляның гаҗәбе, җавабы гаҗәб. Бит утка кергәннәрнең саны ни кадәр дип сорый Адам. Аллаһ субхана ва тааля әйтә, 999 из 1000 ди. Меңнән, то есть меңнән берәү генә. 999-ы җәһәннәмдә дигән сүз. Меңнән 999-ы утта ди. То есть меңнән, мең кешедән берәү генә керми. Меңнән берәү. Шуңа күрә менә бу җәмәгать ни өчен сөйлим? Кайсысына керәбез икән? То есть нинди шанс безнең җәннәткә керергә? Иншалла, Аллаһ субхана ва тааля һәрберебезгә дә җәннәт әһелләреннән булырга насыйп әйләсен, әлбәттә. Һәрберебезгә дә. Менә Аллаһ субхана ва тааля Ал-Латиф, сизгер һәм игелекле. Аллаһ субхана ва тааля Аш-Шура сүрәсенең, Шура түгел ямансы җырчы, Шура сүрәсенең 19-нчы аятында әйтә: Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Аллаһу латифун би'ибадиһи ярзуқу ман яша ва хувал қайюл азиз. Ва хувал қавийюл азиз. Русчасында оқып китам аятның: Аллах добр к своим рабам и наделяет уделом кого пожелает. Он всесильный, могущественный. Аллаһ субхана ва тааля үзенең кулларына игелекле, сизгер, һәм ул аларны ризыкландыра. Ярзуқу ман яша. Һәм ул бөтен нәрсәгә көче җитүче, һәр нәрсәгә кодрәтле, кодрәте җитүче, көчле. Һәм
Әл-Ән'ам сүрәсенең 103 аятында Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә: "Әъзубиллаһ ла тудрикухул абсар ва хувал юдрикул абсар ва хувал латифул хабир". Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә: "Взоры не могут постичь его, а он постигает взоры. Он проницательный или добрый сведущий". Аны ди карашлар күрә алмый. Аңа карашлар җитә алмый. Кай вакытта сорыйлар: "Хәзрәт, нишап Аллаһ Тәгаләне күрмибез икән?" дип. Төрле мәҗлесләрдә дип әйтик инде. Башкада. Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә Әл-Ән'ам сүрәсенең 103 аятында: "Аны ди карашлар, күзләр күрә алмый. Постичь не могут. Барып җитә алмый, күрә алмый, күтәрә алмый. Ләкин Аллаһ сезне күрә. Һәм ул сизгер, һәр нәрсә турында белүче, хабир. Һәр нәрсә турында хәбәрдар, белүче". Менә бу урында бер галим китерә, җәмәгать хәдис Ибн Кәсир. Ибн Кәсир үзенең тәфсир китабында шушы Әл-Ән'ам сүрәсенең шушы 103 аятына тәфсир биргәндә җәмәгать шундый бер мөһим урын, шуңа күрә тукталып китәм. Хәзер шушы исем турында сөйләшәбез бераз. Ал-Латиф. Ибн Кәсир китерә Гайша радиллаһу анһадан китерелгән хәдис шәрифне. Кто утверждает, кемди Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям Аллаһ Тәгаләне күрде воочию, күзләре белән күрде ди, ялгыша ди. Ул аны күрмәде үз күзләре белән ди дә, һәм хәдистә менә Әл-Ән'ам сүрәсенең 103 аяты китерелә. Гайша анабыз шушыны взоры не могут постичь. Карашлар күрә алмый. Муса алейхиссалам тауда басып торганда нәрсә диде? "Я Раббым, минем сине күрәсем килә" диде. Муса, "Мине бер тереклектә күрә алмый, кара" диде. "Кырыйдагы тауга әз генә пәрдәне ачам". Нишләде тау? Ишелеп төште. Муса алейхиссалам, без аны беләбез Коръәни Кәримдә, тәфсирдән Муса аңын җуйды дип инде, хушын җуйды дип килә. Анда кайбер тәфсирләрдә һәм аңына килгәч, мин инде артыгын сорадым дип инде ул тәүбә кыла. Шуңа күрә җәмәгать пәрдә аркылы сөйләштеләр. Біз моны белергә тиеш. Шуңа күрә менә бу 2 аятта һәм калган шушы 5 сүрәдә инде 4 сүрәдә булып чыга Аллаһ Субханаһу ва Тааляның Ал-Латиф дигән исеме. Менә Имам Әл-Газали үзенең китабында булай ди җәмәгать: игелек һәм сизгерлек, ягъни Аллаһ Субханаһу ва Тааляның менә бу Ал-Латиф, сизгер һәм игелекле. Аллаһ Субханаһу ва Тааляның сизгерлек белән игелелек, сизгер булуы һәм игелекле булуы, добрый кушылгач, аның рәхимлелеген, Ар-Рахман һәм Рахим, аның шушы сифатын тагын да тулыландырады. Ягъни без менә мин аны монда әйтмәдем. Мин үземнең сабада лекцияларның башында әйткән идек. Аллаһ Субханаһу ва Тааляның исем сифатларын өйрәнгән вакытта җәмәгать беләбез, шундый исем сифатлар бар. Алар айрым килмиләр, берсен-берсе тулыландырып киләләр. Әл-Гафур, Әл-Гаффар, Әт-Тәвваб, прощающий, все прощающий, принимающий покаяние, алар бер группада дип әйтик. Һәм менә бу Әл-Латиф дигән сизгер һәм игелекле дигән исем сифаты Ар-Рахман, Ар-Рахим дигән һәм башка төрле субутия һәм башка Аллаһ Тәгаләнең исем сифатын өйрәнә торган төркемнәргә кергән. Ләкин без аларга алай түбән кирип, инде тирән кирип өйрәнмибез. Без үзебезгә кирәген генә теге дәрес формасында түгел, бит күбрәк лекция, вәгазь формасында алып барабыз үзебезнең дәресләребезне. Шуңа күрә Имам Әл-Газали әйтә, менә бу Аллаһ Тәгаләнең Әл-Латиф исеме Рахман белән Рахим исемен тагын да тулыландыра ди. Ягъни Аллаһ Тәгалә рәхимле, әле ул тагын сизгер дә һәм игелекле дә. Нәрсәдә күренә Аллаһ Тәгаләнең сизгерлеге һәм игелеге дигән вакытта Имам Әл-Газали әйтә, шушы үзенең китабында, ул җәмәгать шушы исем сифатны икегә бүлә. Әл-Латиф. 2 төркем, то есть 2 яктан аңлатыла. С двух сторон, с двумя путями. То есть имеет 2 значения это имя. 2 мәгънәсе бар Әл-Латифның. Аңлашылаймы? Беренчесе җәмәгать Имам Әл-Газали әйтә, Аллаһ Тәгалә игелекле һәм сизгер ди. Аллаһ Тәгалә үзенең кылларына
Тұрмыш юлында аларны жәннәтле ите торган, аларга файдалы була торган, нигъмәт, бәхет, сәгадәт алып килә торган әйберләрне һәм гамәлләрне аларга якынайта ди. То есть, Аллаһ Тәгалә үзенең сизгерлеге белән, Аллаһ Тәгалә белә безгә нәрсә кирәген. Һәм безгә ничек хәерле, ничек яхшы, нинди юл белән без җәннәтле булабыз, Аллаһ Тәгалә безне шушы юл белән алып бара. Шуның белән баруыбызны тели. Ул сизгер, ул белә, ишетә, күрә, аның каршында бер яшерен нәрсә юк, гыйлем юк. Шуңа күрә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә нәрсә ди Әл-Бақара сүрәсенең 216 аятында? Күп әйберне дөньяда сез яратасыз, ләкин анда сезгә нәрсә бар? Зыян бар. Күп әйберне сез яратмыйсыз, ләкин анда сезгә файда бар. Аллаһ белә, сез белмисез ди. Аллаһ белә, сез белмисез. Шуңа күрә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Әл-Латиф, ул сизгер, иң беренче аңлатуы шушы исемнең. Беренче аңлатмасы, аның сизгерлеге, ул безгә нәрсә хәерле һәм нәрсә кирәген үзебезгә караганда да яхшырак белүче. Менә моны инде куен дәфтәрегезгә булмаса да, күңел дәфтәрегезгә язып куегыз. Ягъни аның сизгерлегендә һәм һәр нәрсәне белүендә Әл-Латиф сизгер. Икенчесе җәмәгать, Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләнең Әл-Латиф дигән исеменең икенче аңлатмасы, ул үзенең кулларын җәннәтле итергә тели һәм шушы җәннәтле итү юлында безгә төрле юллар китереп чыгара. Мисал өчен, Әдәм баласына авырлык килә. Проблема, кайгы, хәсрәт, бампер кырылды, тәгәрмәч тишелде, вирус килде, грипп килде, бизнес бетте, акча бетте, бала авырта, хатын белән айырылдым, ашуландылар, эштән кудылар. Менә мин монда эшләүче инде хәзрәт буларак үзенең практикасын чыгып әйтә алам инде. Менә кызганычка каршы җәмәгать хәзрәт кабинетына урамнан кергән кеше күп вакытта именно менә шушы вакытта керә. Хәзрәт, берәү килгән, хатын китте дип, берәү килгән, ирем китте, берәү әйтә операциягә керәсем бар, МКДСга шунтирование ясатырга кертәм, 8 сәгать наркозда ятасым бар, хәзрәт ди. Сәдака салып, на всякий случай дуа кылып куйык әле ди. Берәү кергән җәмәгать, менә шушы якын тирәдәге генә домда тора. Менә иннал инсана ли раббихи лакануд. Зачем вы настолько неблагодарны своему Господу ди? Берәү кергән, хәзрәт ди, оныгым авыртып китте, оныкка 7 яшь ди. Исемнәрен әйтмәйм инде, может белүчеләрегез булырга мөмкин. ДРКБда ята. Монда Казанда. Бу хәлгә бер ярты елдыр инде. Кергән, күзләренә инде яшьләр чыккан, бабайсы булса. Бала ди авыртып китте, ДРКБга алып бардык ди. Моның ишәгеләре ябышканмы, буталганмы инде? Беренче барганда ди дару биреп кайтарып җибәрделәр, отравление дип ди. Иш авырту бетмәде. Икенче тапкыр бардык ди. Үзе ясаганнар иде, ишәгеләре ябышканмы, буталганмы инде? Хәтта ди 12-ле 50 ишәгеләр 90% кишкада не с той стороны стоит ди. Врачлар әйтә, ничек яшәде бу ди? Невозможно мы диагноз, ничек яшәде син бу бала ди? Но 7 яшькә кадәр нормально ашады иште, развивался, барсы да әйбәт. И менә шушы вакытта эш авырта башлады. Апарлар үзе операция ясадылар, хәзрәт ди. 2 көн динамика ди яхшы барды. Бер вакытка җитте дә всё. Ни назад, ни вперед. Менә 7 яшьлек бала менә комада ята. Йөриләр академиклар, профессорлар әйләнеп йөри, әти, әни әйләнеп йөри кырыенда. Кая долларлар, евролар? Аллаһ Тәгалә Вакыйга сүрәсендә нәрсә ди? Кто ближе, вы или мы ди? Кем якынрак соң? Сезме, безме? Әйдә, торгызыгыз. Әйдә торгыз. Син булдырасың икән.
Менә хәзрәт әйтеләй, болай бер сәгать сөйләшеп утырдык, мен әйтәм, абзый тегендән мондай диктомага килми, Муса белән Хызыр кыйссасын карап тәкъдир язмыш. Керәм, хәзрәт тегесе булса ди. Монда гына торам, җомгага керәм. Менә шундый аят бар. Нишәпсез шундый хыянәт итүчән дигән мәгънәле бер аят бар Коръәндә, җәмәгать. Юнус сүрәсендә ул. Тормыш кимәләрегезгә, төздек кимәгезгә утырасыз да, ди Алла Субхана Тәгалә әйтә, диңгезгә керәсез ди. Диңгездә ди шторм башлана, ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Нишәсез ди кимәнең кырыена тотынасыз да, ди. Мине коткаруны сорыйсыз ди. Мин сезне коткарам. Чыгарам яр буена, ди. Бала терелде. Комадан чыкты, китте, динамика яхшыга, терелеп китте бала, алхамдулиллах. Булар әйтәләр, менә врач булышты, табиб булышты, дару булышты. Хәзер Алла Субхана Тәгалә әйтә, мин сезне ди коткардым, ди, яр буена чыктыгыз. Һәм нәрсә ди икенче аятта? Чыктыгыз да, ди, оныттыгыз, ди. Забыли. Һәм Аллаһ Тәгалә менәмдә җәмәгать кисәтә инде. Әллә сез уйлыйсыз, яңадан кермәмен дип уйлыйсызмы, ди. Вы думаете, что еще раз не зайдете? То есть, в следующий раз, икенче ел инде мин сезне магу коткармаска да, ди. Безгә дә кагыла ул. Парда әйбәт булганда, сәламәт булганда, намаз, ураза, мәшалла, субханалла, тегесен булсын. Как безгә авырлык килде? Безнең авырлык беренче урынга чыга. Аллаһ Тәгалә белән отношение икенче урынга чыга. Шуңа күрә җәмәгать Хаҗ сүрәсендә Алла Субхана Тәгалә әйтә, кайберләрнең гыйбадәт кылулары яр кырыена басып укыган намаз кебек ди. Менә абриф. Менә шундый булмасак иде. Шуңа күрә Алла Субхана Тәгалә Ал-Латиф, игелекле һәм сизгер. Аллаһ Тәгалә игелекле ко всем своим рабам, бөтен кешегә. Шунда урамда эшереп исереп йөриме, аңа да Ал-Латиф ул. Монда килеп намаз укыймы, аңа да Ал-Латиф ул. Тегендә комада ДРКБда ятамы, аңа да Ал-Латиф ул. Бөтен кешегә Ал-Латиф. Игелекле һәм сизгер. Шуңа күрә Алла Субхана Тәгаләнең икенче аңлатмасы Ал-Латифның ул үзенең кулларын җәннәтле итәр өчен безгә авырлыкны, даже килгән проблемада да безгә юк җәмәгать. Анда дагы благо юк. Әшәкеле килгән любой проблема булсын, Алла Субхана Тәгалә әйтә, нәрсә ди Кудси хадистә. Каләмне бар кылгач, каләм бит инде язды, дөньяда бу әйберне язды бит каләм. Нәрсә дип яздырды Алла Субхана Тәгалә? Иң беренче. Милость моя будет опережать гнев мой. Минем рәхим шәфкатем, минем нәрсә ди? Ачуымнан, нәфрәтемнән, газабымнан алда. Һәр вакытта да. Әтиең үлеп киттеме, әниең үлеп киттеме, әбиеңме, балиска эләктеңме, бел, бу синең өчен файдага гына, уйлый күрмә. Бу минем өчен ниндидер бер кимсетү дип, юк. Сәхабәләр, без әйткән идек бер җомгада, сәхабәләр нәрсә дип сорый торган булганнар, каждый день, һәр бер көнне үзеннән нәрсә дип сорый торган булганнар. Килдеме сезгә бүгін бер проблема? Бүген бер проблема булдымы? Бүген бер мәшәкать килдеме? Юк. Задумайтесь, что-то не так. Аларга авырлык килмәсә, алар наоборот курка торган булганнар. Ни өчен микән килми Аллаһ Тәгаләдән? Чөнки алар җәмәгать менә шулай яшәгәннәр. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә без хәтта шуны бик каты итеп авырлык бирә. Сәҗдә сүрәсеннән без беләбез, шул хәзрәтләрнең вәгазьләреннән, шейхларның адәм баласының дингә киленең 4 этабы дип. Беренче этап ишеттерә, бернинди үзгәреш булмаса авырлык килә. Авырлык килгәннән соң менә шушында килә дәген 500 тәңкәсен тотып дуга кылый гали хәзрәт дип. Наркоздан уянгач, бетте, әллә әйтте ул җомгага керәм дип, әллә әйтмәде ул керәм дип, онытты. Менә шушыннан соң ди Аллаһ Тәгалә нәрсә? Тагын да катырагын бирә. Менә монда уже Кытбетдин Фәләнович булыш алмый инде.
Аллах Тәгаләдән башка никто не поможет в этой ситуации. Менә бер көнне бардым, Проспект Победа 159 адресы буенча, ну, конечно, ауыррак үтә андый мәҗлесләр, мин Инстаграмда да язган идем ул турыда, мәҗлескә онкология. Менә җәмәгать бу апа үзе 60 яшькә якынлашып килә, уже 4 стадия метастазы, селезенкамны алдылар ди, бу апа әйтә, ишәгемне дә нидер алдылар ди, ашказанда моның кадәр генә калды инде ди, хәзрәт ди. Кызы 40 ничә яшьтә онкология белән үлгән. Әнисендә хәзер рак, бер туган апайсында рак. Туганнары чакырдылар вәгазь сөйләргә дип. Тәүбә турында. Бу апага әйтә, син үләсең, бетәсең, тизрәк намазга басын дип әйтеп булмый. Турыдан алдында кешегә өмет тә бирергә кирәк аңа. Шул вакытта бик каты итеп куркытырга да кирәк. Но нәрсәгә шушы көнгә кадәр көтәргә иде? Безгә намазга басырга онкология кирәкмени? Адәм баласына. Менә күпчелек кешегә кирәк шул. Ярый әле Алла рәхмәте белән басса да бит. Күпчелеккә бу да тәтеми. Ничәтәсең? Шуңа күрә җәмәгать, әлхәмдүлилләh, менә шушында без аны аңламыйбыз. Шушы пишрактан селкеп, шушында Аллаһ Субханаһу ва тааля бастырды, әлхәмдүлилләh. Биргән безгә иң зур нигъмәте әл-латиф, иман. Иман безгә биргән иң зур бүләге. Шуңа күрә Аллаһ Субханаһу ва тааля Коръән-и Кәримдә әйтә: "Тех, кто не обрекли грехами свой иман", үзләренең иманнарын гынах белән пычратмаганнар гына уңышка ирешеннәр ди. Уйланырга бик күп урын, һәрберебезгә дә, түбәтәйлегә дә, түбәтәйсезгә дә. Шуңа күрә Аллаһ Субханаһу ва тааля безгә авырлык биргән вакытта да ул игелекле әл-латиф, только безгә яхшылык теләп кенә. Фәкать. Умму Сәләмәнең беләбез, ире вафат булгач бик матур яшьләр бит инде. Имам аль-Бухари ва Муслим, Раваху Бухари ва Муслим китерә бу хадис шәрифне үзенең җыентыгында. Умму Сәләмәнең ире үлгәч нәрсә ди? Кайгыра. Алар шуның кадәр матур яшиләр. Бик матур булалар гаиләләре. Бик кайгыра Умму Сәләмә. Шунда сахабаларның берсе әйтә: "Я Умму Сәләмә, дөреслектә мин ишеттем Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва сәлләмнән, әгәр дә авырлык килсә, я Раббым, миңа бу югалтуымны, бу авырлыгымны тагын да яхшырагы белән алыштыр" дип. Ярар, потерял ты деньги, югалттың син акчаны, әйт: "Я Раббым, миңа тагын да хәерлерәген бир". Умму Сәләмә әйтә: "Бу Сәләмәдән дә нинди яхшырак ир булсын инде" ди. Ничек ти мин үземә тагын да яхшырак ир телимме ди Умму Сәләмә әйтә. Һәм бу доганы кыла. Кем була ире? Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва сәлләм. Бу доганы кыла. Алыштырды яхшы. Ул әйтә: "Ну минем иремнән дә нинди яхшырак ир булырга можно? Минем хатыннан да, минем башкадан да, минем эштән дә, минем должностьтан да яхшырак. Ну кудылар сине эштән. Ну шундый шәп урын иде, акчасы да шәп. Тирләргә дә кирәк түгел, әле авыр күтәрергә дә кирәк түгел. Но син әйт, замени еще большим диген. Еще лучшим диген. Умму Сәләмә дә борчылган иде. Әлхәмдүлилләh, үзенең кулын Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва сәлләм килеп үзе сорады. Яхшыракмы? Әлбәттә яхшырак. Шуңа күрә әл-латиф, игелекле һәм сизгер, ул белә нәрсә сиңа хәерле, нәрсә сиңа хәерсез. Борчылма, кайгырма, уфтанма. Аллаһ Тәгалә сиңа тагын да: "Инна лиллаһи ва инна илейхи раҗиун". Без Аллаһтан килдек һәм Аллаһка кайтабыз. Каләм язылган, кипкән, үзгәртә алмыйсың. Һәм җәмәгать, ягъни беренче аңлатмасы менә Аллаһ Тәгаләнең сизгерлегендә безгә ул яхшырак белә, бездә нәрсә хәерлерәген ул белә яхшырак. Икенче аңлатмасы әл-латифның, ул безгә бары тик игелеклене генә тели. Авырлык биргән вакытта да үзенә якынайтырга: "Синең кулларыңны ди, уч төпләреңне күптән күргәнем юк, кылым" ди. Намазың әзәйде. Уразаны тотмый башладың, тәһәҗҗүдләреңне укымый башладың.
Кая синең кулларың ди, төнне белән миңа күтәргән, мә сиңа авырлык ди. Без беләбез, нәрсә ди кутси хадистә? Аллаһ субхана ва тааля кулым миңа кулларын күтәрсә, сораса, нәрсә ди? Буш төшерергә уялам. Мне стыдно опускать их пустыми ди. Без дуа кылырга да кай вакытта әллә нишлибез. Шуңа күрә менә бу җәмәгать әл-латиф һәм икенчесе менә шушы халим әйтә, авырлык бирү булса ди, кай вакытта шул авырлык бирүнең инде ул бер төре, ләкин икенче яктан Аллаһ Тәгалә нәрсәдер отнимает. Мисал өчен Аллаһ субхана ва тааля әйтә бит Коръәни Кәримдә, әгәр дә мин дөньяда ди бөтен кешегә байлыкны бер тигез бирсәм, нишләр идегез ди? Күбегез бозыклыкка кирип батыр идегез ди. Ну не дано это тебе. Кемдер миллионнар белән эшли, балтага, теге балта остасына балта белән эшләгән кебек ул знает, кая вкладывать итәргә, каян итәргә, ничек эшләргә белә ул аны. Кемгәдер 25 000 зарплата, 15 000 пенсия, әлхәмдүлилләh дисәң, син тегеңә караганда яхшырак яшисең, ул шөкр итмәсә. Шөкр итсә, нигъмәтле, иманлы булса, әлхәмдүлилләh. Әлбәттә, ул да зур дәрәҗәле. Ләкин Аллаһ субхана ва тааля әйтә, бөтенегезгә байлыкны, если бы даровал всем одинаково, то многие из вас впали бы в грехи ди. Күпчелегез гөнаһка, менә монда да җәмәгать бирмәвеңдә ошып китә алмадың, тәгәрмәчең тишелде, әйбергә кирип баттың, өлгермәдең, тегесен мөсен, була алмадың инженер, була алмадың директор, була алмадың хәзрәт. Илья абыстай, сиңа хәйр. Сиңа хәйрлесе. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә лишает нас, безне мәхрүм итә, анда да безгә благо бар. Анда да безгә хәйр бар. Фәкать шуның өчен генә. Без җәмәгать моны сезнең белән белергә һәм аңларга тиеш. Һәм менә монда мин язып куйган бер хадисне онытмаска дип, Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, шулай раваху Бухари ва Муслим. Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, кыямәт көнендә, шул ук менә авырлык мәсьәләсендә инде китергән вакытта, кыямәт көнендә ди Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, нигъмәттә, рәхәттә яшәгән адәм балалары михнәттә, гел авыртып, җитмәүчелектә, мәшәкатьтә яшәгән кешеләргә нинди кадер хөрмәт икәнен күргәч, нишәп гомер буе авыртып яшәмәдем икән дип әйтерләр ди. Да бу шуңа күрә бит сабырлык монда җәмәгать ва башири сабирин ва ланаблуwannakum би шай'ин минал хауф. Мин сезне сынармын. Без испытание, бу җәннәт түгел бу дөнья. Без сынау дөньясында. Ләкин ва башири сабирин قال وإن إليه راجعون إن لله وإن إليه راجعون ва башири сабирин, сиңдер сабырларны һәм кемнәр әйттеләр, без Аллаһтан килдек һәм Аллаһка кайтабыз. Кисәңгә акчанда синеке түгел. Иңдәге хатын да, бала да, думаеш син хуҗа дип. Абсолютно. Бала туа әйтә, менә минем улым, минем кызым. Әмма дә ләкин туганчы кайда иде соң ул бала? Вот где был этот ребенок до того, как он родился? Кем сиңа аны бирде? Аллаһ Тәгалә бирде. Шуңа күрә хәтта менә монда да безнең дөрес караш булырга тиеш. Дөрес караш булырга тиеш. Менә шуңа күрә кыямәт көнендә шушы авырлыкка сабыр иткәннәре өчен, мәшәкатькә сабыр иткәннәре өчен нинди высокое положение не займут. И алар күрәләр, шушы артык мәшәкать күрмичә яшәгәннәр, кин сайын гомер буе ширләп авыртып яшәгән булсам иде дип әйтерләр ди шушы кешеләр. Шуңа күрә җәмәгать бик мөһим, менә бу Аллаһ субхана ва тааляның әл-латиф. Һәм менә монда тагын бер инде шундый бер тормыштан бер хәл язып куйганмын, унытмаска дип. Менә җәмәгать Аллаһ субхана ва тааля шул ук инде менә әл-хафиз, саклаучы дигән исеменә дә кертергә була. Әл-латиф дигәндә минем Саба районында, менә Сабаның үзендә, инде Саба районының үзәгендә минем бер танышым бар, Рузел абый, аның инде үзенең ничек атала инде теге тәгәрмәчләр, шиномонтажы бар инде. Менә ди, мин шуңа киләм иде тәгәрмәчләрне, балансировкага сатырга инде бик яхшы оста кеше ясый. Сөйләшеп киттек тә, мен әйтәм, менә гомер бит, мен әйтәм, менә үлү дә, терелү дә, яшәү дә, мен әйтәм, хаят ул Аллаһ Тәгалә кулында инде. Бер нәрсә беләсеңме ди, менә мин ди, моңа ди, ышандым ди бер көнне ди.
бір ниндидер республикадан да түгел әле, бір шит төбәттән, Марий Элме, Чувашиядан бір жігіт машина қуып алып қайтқан. Име? Менә җәмәгать, ышансаң, ышанмасаң юк. Бу егет ди миңа кирде ди тәгәрмәчләренә балансировка ясатырга. Мәдәрис ди алдагы ди бер тәгәрмәшен сүтә башлаган идем ди, 4 болты сорванный ди, шалтырап утыралар ди. Тәгәрмәш білмеймін нәрседе тұрған деп айтайым енді, сіләгейде тұрған енді. 4 болты сорванный, нешек қайттың сен інім йығыл сәждеге деп айтам дейінді. Сақлаған сен түрк Аллах Тәала деп айтам дейінді. Нешек ол тәгірмәш шығып үшмаған мәдәрис дей. Рүзәл абай айта. Мен де көз алдына кетіре алмаймын дей. Рүзәл абай 140-лар біле қайттым деп айтады ол жігіт. Нөсі, әлі битаның беріп жібер ұятсыздығын қарағыз сіз. Біле тұрып берген болса әлбәтті. О битіне кішіні өлемге жіберу. Қойт бірсі болсын дей, 4 болты да дей. Неше қойтып жеткен ол жігіт дей. Сабақ әтлі дей. Әл-Хафиз, Әл-Латиф, сақлаушы һәм игелекле Аллах Субхану Тағала. Һәм ин җәмәгать, инде шунда туктатырбыз. Менә мин инде кыскача монда безнең, конечно, теге нирәк киттем ахырсы. Бераз программадан читкәрәк чыгып китә башладым бугай. Менә Әл-Кариб, ягъни Әл-Латиф булды җәмәгать. Әл-Кариб һәм Әл-Муҗиб. Кыскача гына әйтәм, ләкин без шушы исемнәрдән башлап китербез киләсе дәресләрдә. Безнең инде намаз вакыты килеп җитә, 5 минут вакыт калды. Юк. Калмаган, монда мин карап утырам, монда бит менә 5 минут вакыт бар дип күрсәтә миңа. Монда 55 килә, мин шуңа карап алданып утырам. Яхшы алайса без моны Әл-Кариб һәм Әл-Муҗиб дигән исемнәрне близкий, якын, отзывчивый Әл-Муҗиб, дугаларны җавап бирүче, ничек җавап бирә Аллаһ Тәгалә, нинди дугаларга җавап бирә Аллаһ Тәгалә, нинди вакытта кылган, нинди өстенлекләре бар. Менә иншаллаһ Тәгалә Алла рәхмәте белән без киләсе дәресләрдә шушы турыда сезнең белән сөйләшергә тырышабыз. Субханакаллаһумма ва бихамдика, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.